فتح کے وار سے پاکستان فتح یاب۔ پاکستان کے فتح میزائل سسٹم نے دشمن پر قہر ڈھا دیا۔ فجر کے وقت اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ شروع ہونے والا آپریشن بنیان المرسوم بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ درجن سے زائد ایئر بیسز اور ایئر فیلڈز، ملٹری تنصیبات اور ایل او سی پر کئی چیک پوسٹیں تباہ۔ اخنور، ادھمپور، سری نگر اور جلندھر کی ایئر بیسز سے اٹھتے شعلوں میلوں دور تک دکھائی دیے۔ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، سورت گڑھ، آدم پور، بھٹنڈا، سرسا اور ہلوار ایئر فیلڈز کی تباہی کے مناظر بھی دنیا کے سامنے۔ پاکستانی میزائلوں نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ، بھارتی آرٹلری گن پوزیشن، دہر نگیاری اور مقبوضہ کشمیر میں منکوٹ آرٹلری گن پوزیشنز کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ بیاس اور نگروٹا میں برہمو سٹوریج سائٹس، اڑی میں سپلائی ڈپو بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ راجوڑی سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھی پاک فوج کے شیر جوانوں کی دھاک برقرار۔ مختلف سیکٹرز میں بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کر کے دشمن کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کر دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں پاکستان کے صف شکن طیارے JF-17 تھنڈر کی دھوم، شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اخنور، جلندھر، ادھمپور اور سری نگر کی ایئر بیسز پر ٹھیک نشانے۔ پٹھان کوٹ، بھٹنڈا، سرسا، سورت گڑھ اور برنالہ کی ایئر فیلڈ سے اٹھتے شعلے پاکستانی میزائل سسٹم اور پائلٹس کی بالادستی کے گواہ۔ پاکستانی فضائیہ نے رافیل کے بعد بھارت کا ایک اور غرور S-400 بھی خاک میں ملا دیا۔ JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں نے بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو تباہ کر دیا۔ پاکستانی میزائلوں کے سامنے بھارت کا $1.5 ارب مالیت کا دفاعی نظام ٹھوس ہو گیا۔ لہرانے پر مجبور کر دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں پاکستان کے صف شکن طیارے JF-17 تھنڈر کی دھوم، شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اخنور، جلندھر، ادھمپور اور سری نگر کی ایئر بیسز پر ٹھیک نشانے۔ پٹھان کوٹ، بھٹنڈا، سرسا، سورت گڑھ اور برنالہ کی ایئر فیلڈ سے اٹھتے شعلے پاکستانی میزائل سسٹم اور پائلٹس کی بالادستی کے گواہ۔ پاکستانی فضائیہ نے رافیل کے بعد بھارت کا ایک اور غرور S-400 بھی خاک میں ملا دیا۔ JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں نے بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو تباہ کر دیا۔ پاکستانی میزائلوں کے سامنے بھارت کا $1.5 ارب مالیت کا دفاعی نظام ٹھوس ہو گیا۔ لہرانے پر مجبور کر دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں پاکستان کے صف شکن طیارے JF-17 تھنڈر کی دھوم، شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اخنور، جلندھر، ادھمپور اور سری نگر کی ایئر بیسز پر ٹھیک نشانے۔ پٹھان کوٹ، بھٹنڈا، سرسا، سورت گڑھ اور برنالہ کی ایئر فیلڈ سے اٹھتے شعلے پاکستانی میزائل سسٹم اور پائلٹس کی بالادستی کے گواہ۔ پاکستانی فضائیہ نے رافیل کے بعد بھارت کا ایک اور غرور S-400 بھی خاک میں ملا دیا۔ JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں نے بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو تباہ کر دیا۔ پاکستانی میزائلوں کے سامنے بھارت کا $1.5 ارب مالیت کا دفاعی نظام ٹھوس ہو گیا۔ اور پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب، بھارت کی ادھمپور ایئر بیس میں ادھم مچا دیا۔ بھارتی ایئر بیس کی تباہی کے مناظر بھی منظر عام پر۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی کے نتیجے میں ادھمپور ایئر بیس مکمل تباہ۔ آسمان پر دھوئیں کے مناظر میلوں دور سے بھی واضح۔ پاکستانی میزائل حملے کے نتیجے میں سارا ایئر بیس آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم۔ مرسوس نے دشمن پر قہر ڈھا دیا۔ پاکستان کی دلیر افواج نے آپریشن سندور کو مٹی میں ملا دیا۔ JF-17 تھنڈر نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ JF-17 تھنڈر نے
पलक झपकते ही आदमपुर में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लपेट कर रख दिया। S-400 डिफेंस सिस्टम मलबे का ढेर बन गया। पाकिस्तान ने भारत की बठिंडा एयरबेस, पठानकोट, उधमपुर एयरबेस और हलोरा एयरफील्ड भी तबाह कर दी। भारत की सूरतगढ़, मामून, जम्मू, सरसा, बरनाला, श्रीनगर और जालंधर की एयरबेस मलबे का ढेर बना दी गई। भारत की अखनौर एविएशन बेस, केजी टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पकलिया सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। हिंदुस्तान का उड़ी असलहा डिपो, चंडीगढ़ असलहा डिपो, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन, दहर निगरानी तबाह कर दी गई। पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर रफ्तान वाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स और रंग कंट्रोलर सिंह भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के घर गुजरात और दिल्ली पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज़ें, भारत अंधेरे में डूब गया। भारत की ब्यास और नगरोटा के इलाकों में ब्रावो स्टोरेज तबाह कर दी गई। साइबर अटैक से भारत का 70% बिजली ग्रिड नाकारा हो गए। भारतीय मीडिया ने पठानकोट एयरबेस, पुंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ कर लिया। भारत की बठिंडा एयरबेस, पठानकोट, उधमपुर एयरबेस और हलोरा एयरफील्ड भी तबाह कर दी। भारत की सूरतगढ़, मामून, जम्मू, सरसा, बरनाला, श्रीनगर और जालंधर की एयरबेस मलबे का ढेर बना दी गई। भारत की अखनौर एविएशन बेस, केजी टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पकलिया सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। हिंदुस्तान का उड़ी असलहा डिपो, चंडीगढ़ असलहा डिपो, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन, दहर निगरानी तबाह कर दी गई। पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर रफ्तान वाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स और रंग कंट्रोलर सिंह भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के घर गुजरात और दिल्ली पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज़ें, भारत अंधेरे में डूब गया। भारत की ब्यास और नगरोटा के इलाकों में ब्रावो स्टोरेज तबाह कर दी गई। साइबर अटैक से भारत का 70% बिजली ग्रिड नाकारा हो गए। भारतीय मीडिया ने पठानकोट एयरबेस, पुंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ कर लिया। भारत की बठिंडा एयरबेस, पठानकोट, उधमपुर एयरबेस और हलोरा एयरफील्ड भी तबाह कर दी। भारत की सूरतगढ़, मामून, जम्मू, सरसा, बरनाला, श्रीनगर और जालंधर की एयरबेस मलबे का ढेर बना दी गई। भारत की अखनौर एविएशन बेस, केजी टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पकलिया सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। हिंदुस्तान का उड़ी असलहा डिपो, चंडीगढ़ असलहा डिपो, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन, दहर निगरानी तबाह कर दी गई। पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर रफ्तान वाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स और रंग कंट्रोलर सिंह भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के घर गुजरात और दिल्ली पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज़ें, भारत अंधेरे में डूब गया। भारत की ब्यास और नगरोटा के इलाकों में ब्रावो स्टोरेज तबाह कर दी गई। साइबर अटैक से भारत का 70% बिजली ग्रिड नाकारा हो गए। भारतीय मीडिया ने पठानकोट एयरबेस, पुंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ कर लिया। भारत की बठिंडा एयरबेस, पठानकोट, उधमपुर एयरबेस और हलोरा एयरफील्ड भी तबाह कर दी। भारत की सूरतगढ़, मामून, जम्मू, सरसा, बरनाला, श्रीनगर और जालंधर की एयरबेस मलबे का ढेर बना दी गई। भारत की अखनौर एविएशन बेस, केजी टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पकलिया सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। हिंदुस्तान का उड़ी असलहा डिपो, चंडीगढ़ असलहा डिपो, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन, दहर निगरानी तबाह कर दी गई। पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर रफ्तान वाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स और रंग कंट्रोलर सिंह भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के घर गुजरात और दिल्ली पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज़ें, भारत अंधेरे में डूब गया। भारत की ब्यास और नगरोटा के इलाकों में ब्रावो स्टोरेज तबाह कर दी गई। साइबर अटैक से भारत का 70% बिजली ग्रिड नाकारा हो गए। भारतीय मीडिया ने पठानकोट एयरबेस, पुंछ और जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ कर लिया।